दोस्तों एक होर खास रिपोर्ट लैके हाजिर हां चैनल रितेश लखी अनपलग्ड। यह रिपोर्ट दो अलग अलग हिस्सों के भागों के वंडी हुई है। अज पहला भाग लैके हाजिर हां। गल होएगी पंजाब के मरहूम मुख मंत्री सरदार बेअंत सिंह उत्ते होए उस आत्मघाती हमले की। 31 अगस्त 1995 अज तो ठीक 26 साल पहला पंजाब के सिविल सकत्रेत विच होया वह आत्मघाती हमला। एक मनुखी बंब दिलावर सिंह वालों पंजाब के मुख मंत्री समेत 17 लोगों को इस हमले दे विच मारता गया सी। यह बहुत ही वड्डा अतवादी हमला मन्निया गया, दहशतगर्दी हमला मन्निया गया। पूरे देश पूरी दुनिया दे विच एक बहुत ही वड्डे हमले के रूप में वेखे गए इस पूरे अटैक की, इस सुसाइड बॉम्बिंग की प्लैनिंग किवें हुई सी, किवें वो जिहड़ा मनुखी बंब सी दिलावर उसनूं तैयार किया गया ते उसदे पिछे किहड़ियां जथेबंदियां शामिल रहियां, इस साजिश किवें रची गई ते साजिश तो पहलां दे तकरीबन 2 या 3 हफ्ते का घटनाक्रम मैं अज इस रिपोर्ट के पहले हिस्से में तुहाडे सामने बयान करांगा। ये सारियां गल्लां बातां तफ्तीशां ते बाद दे विच अदालतां विच जिहड़े मुकदमे चले उन्हां दे मुताबक ये सारे तत्थ जिहड़े हैगे ने वो तुहाडे तक नशर करांगे। रिपोर्ट के अगले हिस्से दे विच मैं उस जांच पड़ताल की गल करांगा। ये सारे लोग किवें फड़े गए, एक एक करके एक्यूज़ड इस केस विच किवें फड़े गए, तरे गए, बाद दे विच उन्हां दे मुकदमे किवें चले, बुड़ैल जेल चो किवें जगतार सिंह हवारा ते वो तमाम लोग भज्जण विच कामयाब रहे ते बाद दे विच दोबारा उन्हां नूं फड़िया गया। केस दे ट्रायल किवें चले ते बाद दे विच CBI ने जो कि इस मामले की जांच एजेंसी सी उसने अपने केस नूं स्थापित किवें कीता। यह दूसरा हिस्सा होगा। लेकिन अज की शुरुआत करते हैं 31 अगस्त 1995 की उस घटना जिस विच कि मुख्यमंत्री बेअंत सिंह होना की मौत हुई। उन्हां दे नाल उन्हां दे सुरक्षा घेरे ते कई होर खास लोग जिन्हां विच एक MLA शामिल सी, एक उन्हां दा पर्सनल जिहड़ा डॉक्टर शामिल सी, वो भी इस बंब धमाके विच मारे जाते हैं। सो पूरी साजिश प्लान हुंदी है। सरहदों पार पाकिस्तान जर्मनी दे विच बैठे हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जिहड़े सरगना जिन्हां दे विच कि वधावा सिंह बब्बर, माल सिंह बब्बर, इस तो इलावा रेशम सिंह जो कि जर्मनी दे विच बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मुखी सी, USA दे विच बैठे हरजीत पुल्लर, ये कुछ मेन कॉन्सपीरेटर मेन साजिशकर्ता इस पूरे कांड दे मन्ने गए हैगे ने, जिन्हां ने अपने लोकल जिहड़ा हैंड या लोकल ऑपरेटिव इन्हां दा जगतार सिंह हवारा उसनूं इस वारदात नूं अंजाम देण लई मार्च या अप्रैल 1995 के महीने दे विच भारत भेजा सी। यह दस दी भी जगतार सिंह हवारा पाकिस्तान दे विच कई साल ला चुकिया सी, काफ़ी घट उसकी उम्र सी, लेकिन उसने पाकिस्तान दे विच रहिंदियां होया बब्बर खालसा के खाड़कू वजों उत्थे बकायदा ट्रेनिंग लई जिस विच कि उन्हां नूं इस तरीके के मनुखी बंब बनाने, उन्हां नूं एग्जीक्यूट करना, उन्हां नूं डेटोनेट करना, इस चीज़ की जिहड़ी ट्रेनिंग सी दित्ती गई सी। ये तुहानूं मैं दस देवां भी इस पूरी घटना या इस पूरे मनुखी बंब का जिहड़ा धमाका सी उसनूं अंजाम देने वाला दिलावर सिंह पंजाब पुलिस दे विच SPO सी। इस तो इलावा बलवंत सिंह राजोआना जिहड़े सन वो पंजाब पुलिस दे विच एक मुलाजम सन। बलवंत सिंह राजोआना उस बैकअप के रूप में भी दिलावर सिंह के नाल रहे। मनुखी बंब दिलावर सिंह अते बलवंत सिंह राजोआना दे विचों ही होना सी ते दोवें इस काम लई तैयार सी। दस्सिया भी जाता है दोवां ने टॉस करके इस चीज़ नूं तय किया कि मनुखी बंब कौन होएगा, यानी कि अपने आप नूं इस एक्सप्लोजन दे विच कौन डेटोनेट करेगा। बलवंत सिंह राजोआना यह दस दिए थोनू कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF जथेबंदी गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला उन्हां दौर दे विच नवनीत कादियां, प्रीतम सिंह सेखों वर्गे उस जिहड़ी जथेबंदी दे जिहड़े आगू सन या लीडर सन या जिहड़े मेन करता धरता या मुखिया हुंदे सन वो सब नूं इन्हां तमाम सालां दे विच 1992 तो लैके 1995 दे विच न्यूट्रलाइज करता गया सी। 1992 दे विच फरवरी दे विच बेअंत सिंह की सरकार बनती है। पंजाब दे विच 26% वोटर टर्नआउट के नाल बनी कांग्रेस की यह सरकार जिस विच की बहुतात या मैजोरिटी दे विच कांग्रेस के MLA हुंदे ने। बेअंत सिंह नूं पंजाब की समस्या नाल नजिठण लई एक खुला हथ, एक फ्री हैंड जिहड़ा सी वो तत्काली देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जो कि 1991 दे विच सत्ता दे विच आए सन उन्हां वल्लों दिता गया। बेअंत सिंह ने पंजाब के DGP KPS गिल दे नाल मिल के या उन्हां नूं अगे खुला हथ दे के आने वाले तकरीबन 3.25 साल दे विच पंजाब दे विच खाड़कूवाद या खाड़कू लहर जिहड़े भी कारकून सन उन्हां दे खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई जिहड़ी सी उसनूं कीता। इस सख्त कार्रवाई की आड़ दे विच बहुत ही मनुखी अधिकारां दा घाण पंजाब दे विच भी होया ते हज़ारां जिहड़े बेदोशी नौजवान सी उन्हां दे भी मारे जाण दीयां खबरां लगातार आउंदियां रहियां। हालात इस पद्धर तक पहुंच चुके सन कि बेअंत सिंह जिहड़े सन 1994 ते 95 ते साल दे विच मनुखी अधिकारां दी वायलेशनस लई लगातार घिरदे हुए नजर आ रहे सन। यह भी फैक्ट है 1991 के साल का मैं बीते अपने आखिरी वीडियो के जिक्र किया सी तकरीबन 5000 तो वध जिहड़ियां मौतां वख-वख जिहड़ी अतवादी वारदातां दे विच होईयां सन वो अंकड़ा लगातार 1992 93 94 दे विच घटदा चला गया। 1991 दे विच 5000 मौतां तो घट के 1994 आंदियां आंदियां पंजाब दे विच अतवादी या दहशतगर्दी हमलियां या फिर खाड़कू लहर नाल जुड़े हुए नौजवानों के खिलाफ लड़ाई दे विच
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਮਹਿਜ਼ 78 ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 5000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਰ ਕੇ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸੈਸਿਸ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਕਈ ਨੁਕਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਸੈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਫਹਿਰਿਸਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ KLF ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕਿ 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1994 ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਰਿੰਗ ਸਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CRPF ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ NSG ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸ ਸੀ ਪਰਸਨਲ VVIP ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਸੀ, 3 ਰਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਨ। 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ KLF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ CBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KLF ਦੀ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਸਨ ਉਹ KLF ਦੇ ਸਨ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ KLF ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਵਟਲ ਰੋਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਕਿ BKA ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਿਓਰਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਟੋਨੇਟ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਰੇਵਾ ਦੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਾਂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਰ ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 30 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਡੈਂਟਰ ਪੇਂਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਕੰਸਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਲਟਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RDX ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਟਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਟੇਲਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਲਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ RDX ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਟ ਤੇ ਬੋਲਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਲਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੈਟੋਨੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਪਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 9 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 9 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 981 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਤੇ 31 ਅਗਸਤ, ਇਹ 3 ਦਿਨ 28 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਸਨ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 4 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਈਵਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਬ ਦਾ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। KLF ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ। RDX ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ RDX ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ RDX ਨੂੰ ਉਕਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਕਾਸੀ ਜੱਟਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ RDX ਨੂੰ ਝਿੰਗਰਾ ਕਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ RDX ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ RDX ਨੂੰ ਝਿੰਗਰਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ RDX ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੰਬ ਦਾ ਸਰਕਟ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਟ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਭਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਪੇਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ DBA 9598 ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 45 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 45 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 45 ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 45 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 4 ਫੇਸ ਉਸ ਮਕਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪਰੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 5:05 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 5:10 ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਉਸ ਪੋਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੁੱਗਲ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸਨੇ RDX ਲੇਡਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 13-13.5 ਕਿਲੋ RDX ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਸਨ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ, ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੈਕਟਰ 2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਛੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 17 ਲੋਕ ਇਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ SHO ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 5:12 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 5:19 ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਜ FIR ਦਾ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੰਨਾ ਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਲਗਭਗ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਆਗਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਸੰਬਰ 1995 ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ UNI ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ UNI ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ UNI ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੀਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਤ CBI ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ CBI ਕਰਦੀ ਹੈ। 2, 3 ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ KLF ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪੌੜਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰ ਪਕੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ, KLF ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਜੋ ਬਣਿਆ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਦੀ, ਇਹ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਹ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਘੜਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਪਜ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਥਿਉਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ UNI ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਿਉਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹੋਣੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, KLF ਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਟਸਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਫੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਲੀਡ CBI ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਰਹੋ, ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀ ਅਨਪਲਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ